बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिलाल खान ते तुसी देख रहे हो प्रोग्राम पंजाब अलर्ट। इस मुल्क दे विच इंसाफ ते अगे नहीं है। बेरोज़गारी दिन ब दिन वधदी जा रही है, महंगाई वधदी जा रही है, गरीब फिसदा जा रहा है। असी रोज़ाना इहदे ते प्रोग्राम करने हैं, लेकिन एक सितम ज़रीफ़ी और भी है। महंगाई बेरोज़गारी ये चीज़ां ते नाल नाल है ने, बिल ज़्यादा आना, लेकिन एक और भी सितम ज़रीफ़ी है ताजरां दे नाल। इस लैन दियाँ तकरीबन कोई 45 दुकानां सील करतियां ने। 40 तो 45 दुकानां इस लैन दियां सारियां सील कर दित्तियां ने एकदम। ना कोई नोटिस, ना कोई आके समझाना, ना कोई दसना, ना कोई लेना, ना कोई देना। अच्छा, ये भी सुनने च आया है, जराए सानू दस रहे हैं कि पहले किधरे हज़ार इन्हां कोल इकट्ठा करते सन बतौर रिश्वत। जो नहीं मिलता तो फिर गल आंदी उतले अफसर तक, फिर उत्थे भी नहीं पाती, फिर उतला अफसर आर्डर जारी कर दे कि जाओ बंद कर दो पूरा बाजार जाके। तो फिर पूरा बाजार जाके बंद कर दिता है। हुण ये बेचारे दुकानदार थले बह के मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, और तो कोई काम ही नहीं है ना। या तो मोबाइल है तो या कारोबार है। जो कारोबार बंद तो मोबाइल हाथ च, अगर कारोबार खुला है तो मोबाइल जेब च। ये सितम ज़रीफ़ी है गरीब अवाम दे नाल। महंगाई तो एक अपनी जगह ते हैगी है, बेरोज़गारी एक अपनी जगह ते हैगी है, लेकिन ये जो जुल्म हो रहा है ना, अच्छा ये खिलाफ कोई बोलता भी नहीं है। डरदा है किधरे पर्चा ना हो जाए, किधरे चुके ना लै जान। कई दुकानदार डर दे मारे हुण गल नहीं करनगे। ओहदी यही रीज़न है कि जालम है, जुल्म हो रहा है। कारी साहब तुहाडी दुकान हो, मेरा हाल 7वीं 8वीं है, एक आधी दुकान है, गल करेगा कि डरेगा? कितने भाई बैठे ने? साह जी घ्यो घट पाया सी? नहीं, घ्यो तो पूरा पाया सी, लेकिन चौल घट सन? नहीं, सब कुछ पूरा सी। एक मिनट खलो ना जरा मेरे नाल मेरा वीर। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਘਿਓ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪੂਰੇ ਸਨ, ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੀਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਸੀਲ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1 ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੂਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਡਰ ਇਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਤਲੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਤਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟੋਕ ਨਵੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਫੀ, ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਪਰਚਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਢਾਇਆ 2 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ कारी साहब ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ। बिलाल यासीन की है, और बिलाल यासीन की है, वो आता है हर 5 साल के बाद, हमें वोट दो, मैं कुछ करना चाहता हूँ। पिछली दफा उसका बेटा है मेरे पास। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ नहीं जाते? जनाब ये सारा सिस्टम ही मिला हुआ है। बिलाल यासीन के पास जाएंगे, वो आगे सुहेल को कह देगा। सुहेल साहब क्या करेंगे? एसी साहब, डीसी साहब, ये सारे कमी आ गए ने मेरे कोल। इन्हें कमियां का की करना जे? किन्ने दिन इन्होंने छितर फेरने जे? एसी साहब वो ठंडी हवा में बैठे होते, एसी में बैठा होता है। एसी यस, वो डबल एसी हो गया, डबल ठंडी हवा। हाँ, तो आप एसी है, तो एसी वो बैठा। कहते हैं मियाँ साहब आपके आर्डर के मोहताज हैं, आपने ही कहा था बंद करो, आप ही कह रहे खुलवा दो। तेरी सरदारी इंज ही कायम रहनी है। इन्होंने असी जलील करके मारांगे तेरे कहने ते, टेंशन न ले। मैं बिलाल यासीन जो कह रहा हूँ, खुदा की कसम सही कह रहा हूँ। आप मैदान में आकर इस बात को रिजेक्ट करके दिखाएं, वगरना ये कैसे हो सकता है? एक दुकानदार अंदर बैठा, वो कहता है मैं अल्लाह को गवाह करके बैठा हूँ, कहता हूँ कि मैं 1 इंच भी बाहर नहीं निकला, और आपका मुलाजिम कह रहा है नहीं जी नहीं, हमने सील करनी है, हमें आर्डर है ऊपर से, और तुम्हें ऊपर से एक दिन एक और आर्डर भी आना है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये आर्डर भी आना है। ये जो आज आप बड़े पफ शफ निकाल के
और बड़े जनाब 2 मुलाजिम आगे 2 पीछे 6 आगे 5 गाड़ियां पीछे। ये प्रोटोकॉल कुल्लू मान अलैहा फान, हर चीज़ एक दिन फना होने वाली है। और फिर ये याद रखें कि आपको एक एक पैसे का, एक एक बुरे अमल का हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा कारी साहब, आप ये देखें कि पूरे 5 साल हमारे सियासतदान, हमारे इलाके के MNA MPA, हम सड़ी हुई बातें कर रहे हैं कि इन लोगों ने कभी हमें पूछा ही नहीं। आप ये देखें पूरे 5 साल ये नजर ही नहीं आते कि भाई आपके हालात कैसे हैं। और भाई वो पूछें कैसे जब वो खुद महंगाई जो मुसल्लत कर रहे होते हैं। उन्हीं के साथ ये कोई पंजाब असम्बली में होता है, कोई कौमी असम्बली में होता है, मियाँ दे नारे वजनगे, अवाम सारे तो कंगले होके भजनगे। ये तो हालत है। आप अवाम की अब हालत देखें, आप उनसे पूछते हैं यार तेरे साथ क्या हुआ, वो भुखी बकरी की तरह सजे खबे वेख देने। उसकी वजह भाई जब आपने इनको इस काबिल कर दिया है कि ना इनकी जेब में कुछ है, और जब जेब में कुछ ना हो तो अकल में भी कुछ नहीं रह जाता। फिर अकल भी कहता है यार मैं नहीं बोलूंगा, मैं 2 दिन अंदर ना चला जाऊं। जेब खाली थे अकल भी खाली, अकल भी खाली, तो अकल क्या कहेगी फिर? वो यही कहेगी AC साहब ना आ जाएं, DC साहब ना आ जाएं, DIG साहब ना आ जाएं, IG साहब ना आ जाएं, और वो वहाँ इतने मीसड़े मुंह करके बैठे होते हैं। वो कहते जनाब हम रात दिन कौम के लिए काम कर रहे हैं, कौम को पीसने के लिए हम रात दिन बैठे हुए हैं। हम तुम इतना पीसेंगे ना कि तुम हमारे खिलाफ बोल भी नहीं सकोगे। ये हाल है ना, ये देखो ठप्पा ला गए ने, ठप्पा बहाओ जरा, क्या देखो ठप्पा, ये ठप्पा 20,000 का ठप्पा है या 10,000, पता नहीं, बगैर पैसों तो ठप्पा लथना ही नहीं। बगैर पैसों के देखें, जब आप कौम का ये हाल करेंगे कि उसकी जेब में कुछ नहीं होगा, फिर वो पता क्या कहेगा, यार जहां तक मैंने जाना था वो तो मैं चले गया हूँ, रात दिन मेहनत कोशिश करके हमने अपने मामलात चलाए, तुम लोगों ने कोई कमी नहीं की। आज एक पाकिस्तानी अगर 1 किलो आम ले लेना तो वो 10 बार सोचता है कि सुबह के राशन के पैसे मेरी जेब में है कि नहीं। और इनके 30-30 लाख के या 3-3 करोड़ के गाड़ियों के टायर बदले जाते हैं। याद रखो हुक्मरानों, तुमसे ये हिसाब लिया जाएगा, लिया जाएगा। उन्होंने पता है कि नहीं, जर्रे जर्रे का हिसाब ये कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमाया है। नहीं उन्होंने पता है कि लिता जाएगा, इनको इतना ही पता है भाई। आप देखें यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, ये जो पैरा फोर्स कोई इनको पीरा कहता है, कोई पैरा कहता है, अभी तक ये भी नहीं तय हुआ ये पीरा है या पैरा है। ये ताजरा दे पीर, जिसका सर पैर ही कोई नहीं है, ये पीर ने ਤੁਹਾਡੇ ताजरा दे पीर ने। क्या यहाँ के 2-3 मुलाजिम आते हैं मोटरसाइकिल पे, पीर साहब ने तो वैसे ही देईदा ਹੁੰਦਾ, पीर साहब ले लो जी, वो कहते हैं आगे हमें 1000 रुपए दो, बैठे रहो। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मैं कहता हूँ इनके मुलाजिम, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, उनको बुलाएं, वो अपनी बीवियों की 3 तलाकें उठाकर कहें कि हमने पैसे नहीं लिए। मैं अल्लाह के कलाम पे हाथ रख के कहता हूँ कि ये लेके गए। तुम खुद इनको मौके देते हो, रिश्वत खोरो, तुम खुद इनको मौके देते हो, फिर ये बाहर निकलते हैं और फिर तुम्हारा बड़ा अफसर आ जाता है वो एफिशिएंसी दिखाने के लिए, वो कहता है यार ये क्या है, वो ऐसे दिखा रहा होता है कि जैसे उसे पता ही कोई नहीं, हालांकि उसे सब पता होता है कि किस बाजार में किस गली में क्या हो रहा है। और अगर उसे पता नहीं, अगर बिलफर्ज, तो फिर उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अगर उसे अपने इलाके का नहीं पता तो नौकरी क्यों वो कर रहा है, वो पैसे जो तनख्वाह ले रहा है वो भी हराम है उस पर। ठीक है, जो मैं फतवे दे रहा हूँ, अगर ये माई के लाल दम रखते हैं, मैदान में बैठे, मैं शरीयत की, फिक़ह की, तफसीर की किताबें खोल के दिखाऊंगा कि जो फतवे मैंने दिए हैं वो मैंने कहाँ से दिए। नहीं ये बड़ी वड्डी गल इन्होंने कारी साहब ने की है। जो आना है 1000 रुपया लेना है तो फिर शर्म करो, दुकाना दे ना सील करो। फिर तुसी 45 दी 45 दुकाना सील करतियां ने, ओ एंड तक ठप्पे लगे ने। इथों ठप्पा शुरू होया है, शौकत साहब इथों ठप्पा शुरू होया है, ओ एंड तक ठप्पा जा रहा है, हर दुकान से ठप्पा। 45 कही जा रहे हो, 45 कही हो, अगे 150 होए। अच्छा वध गईयां ने अगे। ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ 150 ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕਦਮ। ਤੇ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਬਜਟ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛਲਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਾਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 20,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। यानी कि पैसा रेवेन्यू इकट्ठा करना ही करना, पैसा इकट्ठा करना। सारे दुकाना तो बाहर बैठे ने, कोई मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, कोई की कर रहा है, कोई की कर रहा है। कोई गए हो तुसी उत्थे सील खुलाना से? जाना नहीं जाना की करना, फिर किवें खोलनी है दुकान?
ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ। अच्छा ਤੇ ਇਹ ਸੀਲ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਾਕਾ? देखिए सील खुलने के प्रोसेस तो वैसे कई होते हैं, कई सियासी प्रोसेस होते हैं, कई पंजाबी प्रोसेस होते हैं, कई पढ़े लिखे। मुख्तलिफ process हैं। मुख्तलिफ किस्म के होते हैं ना। अब देखिए प्रोसेस पता क्या है, पहले हम यतीम लोग, हम गरीब लोग, हम नादार लोग, जिन्हों को गरीब इन्होंने किया, नादार इन्होंने किया। कौम ने तो रात दिन मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कौम बेचारे, आज एक बंदे के 5 बेटे हैं ना, सिर्फ पेट पाल रहे हैं कौम ते पेट पाल मैं अर्ज करता हूँ, अगर एक बंदे के 5 बेटे हैं तो उनमें से 4 अनपढ़ हैं, वो किस लिए वो पढ़ा ही नहीं सका। बचपन में किसी ने मोटरसाइकिल सीखने पे लगा दिया, किसी ने कहा पुत्र जा चौकी रेडी ला। अब इन हुक्मरानों के आप बच्चे देखें, क्या वो हमारे बच्चों से ज्यादा खूबसूरत हैं? वो चले जहाँ भी अल्लाह करे वहीं रहे, और वहां से आगे भी जाना चाहते हो तो खुदा के लिए निकल जाओ, छोड़ दो इस कौम का साथ, और कौम का जो है वो इनको इनके हाल पे रहने दो। किस मुंह से तुम हर 5 साल बाद आते हो, अब आऊंगा तो ये कर दूंगा, बल्कि तुम लोग हमारे साथ मजाक करते हो। अब ये देखें यहाँ पे 50 दुकानें तो 50 खानदान। मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा फरमान मुबारक है, मुहर्रम दा महीना है, ए इस्लामी मुल्क है। मौला अली पाक दा फरमान मुबारक है, जालम दी हुकूमत नहीं चल सकती, काफर दी चल सकती है। जिवें मोदी चला रहा या श्रीलंका वाले चला रहे ने या कोई भी या ट्रंप चला रहा है, काफर दी चल सकती है, जालम दी नहीं चल सकती। अस्सलाम वालेकुम। मैं मौला अली पाक दा फरमान सुना रहा, अपने कोलों नहीं मैं करता। अल्हम्दुलिल्लाह ती साडे बच्चियां तरह जी देखो ना, जालम दी वैसे नहीं चल सकती। अच्छा ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੰਬੂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੰਬੂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਢ ਫਿਰ ਤੰਬੂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੰਬੂ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੰਬੂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਠੱਪਾ ਲਾਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਚੈੱਕ ਕਰ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਠੱਪਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਠੱਪਾ ਖੋਲਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਠੱਪਾ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ MPA ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਇਹ ਠੱਪਾ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਠੱਪਾ ਲੱਥਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਠੱਪਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਠੱਪੇ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ, ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੈਨ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਨ ਸਿਰ ਠੱਪੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, वहाँ पे लगे हुए हैं, टोटल बेरी वाले चौक तक लगे हुए हैं ये। हाँ सारे लगे हुए हैं। गरीब बंदा जाएगा, गरीब बंदा जाएगा। ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? इनको पता है ना, गवर्नमेंट को ज़्यादा पता है, गवर्नमेंट को ज़्यादा ही पता होता है, बहुत सियानी हो गई है। ਅਸੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੱਪੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੰਬੂ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਦੀਆਂ तमाम ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਆਪਣਾ ਠੱਪੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਠੱਪਾ ਉਦੋਂ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ जुर्माना, ਇੰਨਾ ਹੀ होएगा है। 10,000 12,000 कर देते हैं। देखे ना, अगर 3 दिन दुकानें बंद रहेंगी तो जो दुकानदारों ने बच्चों के खर्चा करना था, मामलात चलाने थे, 3 दिन के लिए वो भी गए। 400 ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਜੀ ਇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਜਾਂ DC ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? 1200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, 4 ਪੈਸੇ ਬੱਚੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਕਲ ਹਾਲ ਦੀ ਕਮਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਓ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ TC ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਛਾਂ ਸੀ ਕਿ ਧੁੱਪੇ ਸੜਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਛਤਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਛਤਰੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਛੱਤਾ ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੜਤੇ ਲਵਾ ਤੇ ਅੜਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਛਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ TC ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦਿਹਾੜੀ ਗੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਗੱਲਣਗੇ? DC ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਟ ਕੜਾਈ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਉਹ MPA ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੂਹੇ ਲੇਕਿਨ
ਜ਼ਹਿਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੋਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੀਲ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਸ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਿਸ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਫਿਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਫਿਸ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਮਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਮਠਾਈ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਬੰਦ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਣਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਮਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੋਗੇ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ, ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੀਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸੀਲ ਕਰ ਗਏ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਚੱਲ ਵੀ ਚਲੋ ਵੇਲੇ ਫਿਰੋ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ? ਸੈਨੇਟਰੀ ਜੀ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਸੀਲ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਉਧਾਰ ਬਣਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਵੇਚਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਦੁਕਾਨ ਠੱਪਾ ਲਾਵਾਂ, ਠੱਪਾ ਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਠੱਪਾ ਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਸੀਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵੋ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਖਾਲੇ, ਬੰਦ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 40 ਦੀ 40 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਤੰਦੂਰ ਸੀ, ਹੋਟਲ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਦੇਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। यानी कि मुख्तलिफ दुकाना सन, एक दुकान नहीं है। पूरा बाजार है ना यार। कभी सुनिया कि पूरा बाजार सील हो गया है? पहले कभी सुनिया तुसी? अज तो 10 साल पहले, 5 साल पहले कभी सुनिया होवे कि पूरा बाजार सील कर गए ने? एक दुकान सील होंदी सी ते बाकियों नूं कंन हो जांदे सन, हुण सारियां दुकानां सील कर दिंदे ने। ये नवा फैशन कहेंगे ये जो पैरा फोर्स इन्होंने बनाई है, ये पता किस तरीके से आते हैं? जैसे कोई बंदा फारिग नहीं बैठा होता और कोई काम नहीं होता, वो कहते चल यार जो काम कर रहे हैं इनको बंद करो, इनकी भी जान छुड़ाओ। भाई हम तो बिल्कुल फारिग हैं, लो मेरे भैया आपको भी हम फारिग करने आ गए, आप घरों में जाओ, आराम से बैठो, खर्चा है नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें जनाब एसी साहब ने, डीसी साहब ने ऑर्डर कर दिए। अब हमने 3 जगहों पे चक्कर लगाने, कभी बिलाल यासीन साहब के पास वोटों के दौरान वो हमारे पास आते हैं, और जब हम उनको वोट दे के कामयाब करा देते हैं, फिर हम उनके दरवाजे की जो है ना वो खाक छानते हैं, और फिर वो फ़ोन करेंगे एसी साहब को, डीसी साहब को, वो कहेंगे सर कर देता हूँ। फिर वहाँ पे लोग जाएंगे और वहाँ बैठे रहेंगे बाहर जनाब गेट के। अभी एसी साहब ने इजाज़त नहीं दी, अभी डीसी साहब ने इजाज़त नहीं दी, चलो मेरे भैया आप जाओ, कल आ जाना। लो जी हम आ गए, जब 72 घंटे पूरे हो गए, अब फलां साहब ने फ़ोन कर दिया आपके लिए, अब हम आपको जनाब छोड़ देते हैं, आपकी कैद जो वो ख़त्म हो गई, और जेब में जो 4-8 आने थे वो भी ख़त्म हो गए। अब नए सिरे से दुकानदार आएंगे, वो दुकानों की झाड़ पूंछ करेंगे, सफाई करेंगे। ਇਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣਗੇ ਪੈਸੇ? ਕਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ? ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਥੋਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੋ? ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਂ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਮਾਈ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ।
ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ हैं, एक एक दुकान ਨੂੰ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। हाँ जी। 9वीं 10वीं का मसला नहीं है, ये मसला सिर्फ इतना है, ये जो इन्होंने महकमा बनाया वो सिर्फ अपना आप दिखाता है आके कि भाई मैं नकम्मा महकमा नहीं हूँ। हमारे अंदर जो मुलाजमीन हैं वो बड़े काबिल हैं और दुकानदार जो हैं ये बड़ी ज्यादतियाँ करते हैं। आए रोज ये दुकानें बाहर निकाल के बैठ, बीच में कुछ लोग निकालते भी हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फरिश्ते हैं ये, लेकिन उसमें मैंने जैसे पहले अर्ज किया सरे दस इनका महकमे के लोग ही गलत करते हैं, वो आगे पैसा वसूल करते हैं, फिर दुकानदार जो है वो फ्री हो जाते हैं, वो कहते हैं यार अब हमें पूछने वाला तो है कोई नहीं। फिर चौथे दिन एसी साहब के ऑर्डर आते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या है, वो कहते हैं जनाब हमने तो इनको बड़ा रोका। रोकने का भी वही कह रहे होते जो पैसा लेके गए होते हैं। देखो ना ये दुकान ਹੁਣ ਸੀਲ ਇਹ ਵੀ ਪੜਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੇਖੋ। ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਦੇਖਾ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਬੈਠਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਮਾਰੇ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੱਤ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰੁਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇਗਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਊਲਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਠੱਪਾ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨ ਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 40-45 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। 40-45 ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਠੱਪਾ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੋਟ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨੋਟ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12-12 1-1 ਵਜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੋਟ 'ਚ ਤਾਕਤ। ਨੋਟ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨੋਟ 'ਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟ 'ਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਜਾਂ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਡ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਖੇਡ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦਿਓਗੇ ਨਾ। ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇਗਾ ਆਪੇ ਹੀ। ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਰੱਬ ਆਪੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਲਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ? ਗਰੀਬ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਤੋਂ ਬਾਬਰ ਨਗਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਹੁਣ ਡਾਕੇ ਮਾਰੀਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੀਏ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਟੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜ੍ਹੀਏ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ईमानदार बंदे से मुल्क ਨਹੀਂ ईमानदार वास्ते कोई मुल्क नहीं गा। ये मुल्क बेईमान हस्ते बेईमाना वास्ते है। मेरे के करना तेन भी रब ने ताकत दी, तू भी को बोल। मैं बोलते रहा वहाँ, मैं नाल बोलते रहा करी जाने, तू भी दस मैं तां ही तो कह लेना ना। तू भी अगे गल करना, सच बोलना थोड़ी भी आदत है। मैं टुरिया, मैं इतों तक बोलता ही आ रहा की बोलता, बस अगे पुछ लिया थे मैं कह कर। तू भी दस ना, तू भी मुसलमान है। जेडे साजर लोग है ना, गरीब का एहसास करने वाले, वो निकल गए मुल्क छड़ के, वो चले गए बाहरले मुल्क सैटल हो गए ने। बांग्लादेश कारोबार लै गए, सब कारोबार अपना उत्थे लै गए ने। हुण इत्थे सिर्फ असीं एक दूजे नूं मारन वास्ते रह गए हां। जेडे चंद साजर है ना, उन्हां दे अगे जाके पूरी मार्केट सील होई पई है। उधर भी सील होईयां पईयां ने, उधर भी सील ने सारी। दसदे भी नहीं
ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਦੂਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਲ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹਦੂਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਲ। ਸਾਰੇ ਸੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਖੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਜੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਫਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮਾਨ ਸਭ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਲਾ ਗਏ, ਲੋ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਾਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਕਾਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਲਮਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਲੈਣ ਸਿਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਮਾਵਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਨਵਾਂ कोई नवी चीज़ चली है? देखिए ये तो आपने जो बात की उसमें कुछ जवाब भी है। पहली बात तो ये कि जब आप इस्लाम पसंद लोग हाकिम बनाएंगे और उनको ओहदों पर बिठाएंगे तो चूंकि वो इस्लाम पढ़े हुए होते हैं, वो लोगों के हकूक़ से भी आगाह होते हैं कि भाई इनका क्या हक है और मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। जब आप लिबरल लोगों को बिठाते हैं, लिबरल लोगों को जो आज़ाद ख्याल होते हैं, जो अंग्रेज़ी ज़हन के मालिक होते हैं, तो फिर इनके ज़हन में सिवाय बादशाहत के, सिवाय चौधराहट के, सिवाय चीमा चट्ठा वो जो ज़हन नहीं होता गाँव के चौधरी जैसे पूरे मोहल्ले को दबा के रखते हैं, वही ज़हन इन हुक्मरानों का होता है। सर तो फिर इधर देखो ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, फिर उस दिमाग की वजह से ये लोग उस दिमाग के जो असरात हैं वो लोगों पर मुरतब करते हैं। अगर इनके अंदर वो तालीम होती जो किताबों में लिखी हुई थी, जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती थी और ये उस पर अमल करते। अब हालत तो ये हो गई कि आप जब MNA या MPA बनते हैं, आप हलफ देते हैं कि मैं फ़लाँ इदारे का मिनिस्टर हूँ या फ़लाँ महकमे का वज़ीर हूँ या फ़लाँ, तो आप हलफ दे रहे होते हैं कुरान पर और दूसरे दिन ही आप सरईहन कुरान के खिलाफ कर रहे होते हैं, फिर दूसरे का हुक्म मान रहे हो। अब ये फिर हुक्म दो ने, एक कुरान का हुक्म है, एक साहब दा एक साहब दा हुक्म है। फिर कुरान दा हुक्म दे असी कलमा पढ़ लेने आ, कसम चुकने आ, ते नाल ही असी साहब दा हुक्म मनना। बेशक। अब देखें जब आपने हलफ दिया अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन को सामने रख के, अब आप पर लाजिम था कि आप उस हलफ के मुताबिक चलते एंड तक। अगर कहीं कोई आपको वजीर या कोई ऊपर वाला मजबूर भी करता, आप कहते भाई मैंने आपके नाम का हलफ नहीं दिया। मैंने इस इस्लामी रियासत में जब से होश संभाली है ना, किसी मिनिस्टर को महंगाई पे, बिजली की लोड शेडिंग पे, गरीब के मरने पे, गरीब के कत्ल होने पे, गरीब के बेरोज़गार होने पे इस्तीफ़ा देते हुए नहीं देखा। आप ये देखें कि हम पिछले 40 साल से क्या देख रहे हैं, उधर तुम इधर हम। मैं आ रहा हूँ जरदारी साहब मैं तुझे घसीटूंगा, उधर जरदारी साहब कह रहे मियाँ साहब आपका पेट ही नहीं भरता, और दूसरा कह रहा मैं आपका पेट फाड़ दूंगा। वो कैसे? मतलब वो यूं कह रहे थे जैसे तुमने मेरा ही माल खा लिया है, और हालांकि वो ये कह रहा होता है कि भाई आपने पूरी कौम को लूटा पंजाब में, और पंजाबी हुक्मरान कह रहा होता है कि उधर सिंध का सत्यानाश किया आपने। यानी एक दूसरे पर ये गवाहियां तो दे रहे होते हैं। और मज़े की बात ये, और फिर कौम की भी कामअक्ली हमारी बीच में देखें कि जब हम इनको लड़ता हुआ देखते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाता हुए भी देखते हैं, तो गोया हमें अब बाहर से गवाह लाने की भी ज़रूरत नहीं है, गवाह तो ये खुद ही बन गए। फिर हम ये कहते हैं मियाँ दे नारे बजन गए, आई आई बीबी आई, आई आई फलानी शे आई। तो ये हालत है हमारी भी। तो बहरहाल हम इनके गुलाम बने, अल्लाह ताला हमें भी अक्ल दे, इनको भी ईमान दे। और जो ये हलफ देते हैं हुकूमत को, हुकूमत में जो रहने वाले उनको ज़्यादा अक्ल दे कि अवाम महंगाई से पहले परेशान है, ऊपर से उन्होंने दुकानें सील कर दो, फलाना कर दो, 9वीं मुहर्रम 10वीं मुहर्रम के बाद खुलेगी, उस वक्त तक 5-6 दिन है, उनसे पता करो कि जो दुकानदार उनके बच्चों का कैसे खर्चा चलेगा, किस तरह होगा ये। अच्छा, पहले ज़माने दे विच ना, पहले ज़माने च
ਜਦੋਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੁਫਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। अब ये देखें, जब मैं 1 महीना के लिए हवालात में गया ना, अल्लाह की कसम मुझे SHO ने कहा, उनके मौलवी साहब ये इस्लाम के नाम पे बना था मुल्क, लेकिन इसमें इस्लामी काम कोई नहीं, हम मजबूर हैं। उस SHO ने तो क्या मुझे कहा, उन्होंने कहा हम मजबूर हैं यार, हमें आर्डर है कहीं और से कि जो भी सुन्नत रसूल जिसने रखी है ना उसको अंदर करो, चाहे वो मुजरिम है या नहीं। जिन्हें मुँह ते दाढ़ी फड़ लो। हाँ जी, और 23 दिन इन्होंने नाजायज तरीके से अंदर बंद रखा। मैं कहता भी रहा फलां तंजीम से या फलां से, हमारा यार कोई मामला नहीं है, हम तो सीधे साधे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अल्लाह करे ये मुल्क आबाद रहे, शाद रहे, और हमारे जो इदारे हैं अल्लाह पाक उनको ये तौफीक दे कि वो मुल्क को आगे ले कर जाने की सोचें, ना कि जो रात दिन इधर बैठ कर रोटी कमा रहे हैं, बच्चों का सोच रहे हैं, वो अल्लाह की मखलूक को पालने का सोच रहे हैं। आप उनसे भी उनके बच्चों का निवाला भी छीन रहे हैं और ख़ुद उनका निवाला भी छीन रहे हैं, और आप लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा, शायद इस वजह से कि जितना हराम माल आप इकट्ठा कर रहे हैं, उस हराम के जो असरात हैं उन्होंने आपके दिमागों को बिल्कुल ही सुन करके रख दिया है। अल्लाह करे आपके दिमाग बेदार हो जाएं। ये हालात ने इत्थे 45 ਦੀ 45 दुकानां सारियां सील ने, टोटल सील ने। मैडम जी की कहोगे, किस तरह रोटी पूरी हो रही है? इधर रोटी पूरी सिर्फ दाता के दरबार से है जो ये लोग लंगर लेके खा सकते हैं। हुकूमत तो एक टाइम का पानी भी नहीं दे सकती इन्हें। एक टाइम का अगर पानी उनके बस में होना तो वो भी वो इनसे छीन ले। ये तो जिस जगह पे बैठे हुए हैं ये इन्हीं की तो फैल से ये रोटी खा रहे हैं, सुबह की खा लेते हैं, शाम की सोचते हैं जी हमें आएगा लंगर तो फिर हम रोटी खा लेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई रीज़न नहीं है किसी चीज़ का भी। दुकानें उनकी बंद है, इधर कोई मंशिया तो नहीं बेच रहे वो, एक चूड़ियाँ, बच्चों के खिलौने, फूल, ये चीज़ें बेच के अपने बच्चों का रोज़ी पाल रहे हैं। शेड नहीं निकालना, उनसे कहें कि जो हुकूमत है यहाँ पे आके 5 मिनट भी खड़ी होकर इनके साथ मजदूरी करे ना, तो उन्हें पता चले कि शेड किस तरह नहीं निकलता है। इस शेड के पीछे उनके बेचारों की दुकानें बंद की, 10-10 हज़ार 15-15 जुर्माना दिया। अब वो खोलेंगे या किसी से पकड़ेंगे कि अपने गुर्दे बेचेंगे तो फिर ही जाके इनके पूरी करेंगे, ऐसे तो पूरी हो नहीं सकती। गरीब आदमी वही ना, ये इसने सोचा ना कि गुर्बत इसने खत्म करनी है। सर ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਉਹ ਇੰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਚੀ ਟੋਕਨ ਦਿਓਗੇ, ਪੈਸਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਕਾਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਥੱਲੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਤੰਗ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ, ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਅੱਕ ਨੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ 4 ਬੱਚੇ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 1 ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ कारपोरेशन आ गई, कभी कोई महकमा आ गया, कभी कोई महकमा आ गया। बस यार एक जहर का घुट पी के ना जी रहे हैं, बाकी साड़ी जिंदगी कोई नहीं हैगी। बिल्कुल असी बहुत तंग मजबूर, जिमें कोई एक बंदा बगैर रस्से ते बनिया पिया होंदा ना, असी बगैर रस्से ते बने पे। दसो जी ये जगह जे मैं 1000 वट लावां
ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਖਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸ ਯਾਰ। ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਸੀ ਬਸ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਆंसू ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ। ਕਿਹੜੀ ਫਲੂਦਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੰਗ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। मौत भी नहीं आ रही कि बंदा मर जाए यार, इतने तो बेहतर है कि हर दूसरे दिन कोई तो कोई आया है, और पीछे करो, और चुक लो, और फाड़ लो, बंद कर लो, और सील हो गई, और बंद कर लो। 10,000 रोटी कितों कमाई है? ਅਸੀਂ तो गरीब आदमी है, 1000 रुपया दिहाड़ी लैके ते बच्चों ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ देना कि जी एलो जी खा लो। एडी महंगाई है, बिजली का बिल है, मकान का किराया है, रोटी पानी है। हाँ जी, रोटी 20 रुपए की रोटी है, 30 रुपए का नान है, और 100 ਦੇ ਚੰਨੇ ਇੰਨੇ ਖਾਣ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 500 ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਬੰਦਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਾਹਿਦ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। हालात खराब ने जी। हाँ जी, इतने की जल्दी में थे कि कुछ सीलें उल्टी लगा के गए हैं। उन्होंने कहा जी अगलियां दुकानां ना साडे कोलों मिस हो जान ते इन्हां नूं पुट्ठा ही ला दिओ। अच्छा ਦਾ ਹਾਲ ਜੇ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਅਗਰ ਸੀਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੱਠੀ ਦੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਠੀ ਤੇ ਡਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁੱਠੀ ਲਾਈਏ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਡਬਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ। ਇੱਕ ਪੁੱਠੀ ਲਾਤੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਪੁੱਠੀ ਦੇ ਲੈਦਾ ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਠੀ ਦੇ ਲੈਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਲੈਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜਰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝ ਲਓ ਇੰਜ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਜਰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘਸੀੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੇ। 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੈਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੋਲਦਾ ਓਏ ਦੁਕਾਨ ਕਿਉਂ ਸੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਭੈੜਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਭੈੜਾ ਵਕਤ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੋ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨया ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜ਼ਲਾਲਤ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਦਲਦਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲਦਲ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਾ ਛੱਡੋ ਔਰ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ। ਉਮੀਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਣ, ਔਰ ਚਲੋ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਜਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ, ਝੂਠ, ਫਰਾਡ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ